राधेश्याम। जय श्री राधे राधे। हरे कृष्ण। श्री राधे। जय राधा माधव। हरे कृष्ण। हरि बोल। जय श्री राधे। हरि बोल। श्रीमद्भगवतस्तुत्यं नारदरे सेवेति छन्द श्री कृष्ण परमात्मा देवता ब्रह्मवेदं भक्तिशक्ति ध्यान वैराग्ये तिलकं नमो श्रीमद्भागवत प्रसाद सिद्धार्थे पाठे विनियम कस्तूरी तिलकमलकटपटिले वक्षस्थलकस्तभ्यां नासाग्रगर्भक्तिकं करतलविटकरिकङ्कणाम् सर्वं हृदं श्रुतं कण्ठे च मुक्तावली भवश्रीविष्टुर्यते भवालचूडामणि अस्तु सतो निक्रकृविकलात् कल्पावशनाप्रोतं वस्तु वस्तु तविनादला हरि निर्वाणनिर्वकुला शस्त्र शस्त्रनिविन्दलिविशतकपि सहस्रावृतं हस्तनस्तनतापवर्गामखिलभवाङ्कुशवकृते श्री भगवान् नामात्माकस्वरूपिणे श्रीमद्भागवताय नमो नमः। ॐ मन्त्रपुष्पं समर्पयामि। एतत् सचन्दन तुलसी पत्रं समर्पयामि। ॐ शान्ति ॐ शान्ति। अवधि शान्ति गुरुदेव शान्ति ग्रह शान्ति गृह शान्ति पृथ्वी शान्ति अंतरिक्ष शान्ति। ॐ शान्ति। श्रीमद्भागवतेर आरती हबे। आरतीर जन्य प्रस्तुत हये जान। बोलिए भगवान भगवान की जय। श्री भगवान की जय। श्री गुरु गोस्वामी पाद की जय। श्री महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे। श्रीमद् भगवतेर आरती हबे, ताई जे जेखाने आছেন একটু উঠে দাঁড়িয়ে যাবেন। श्री भागवत भगवान की है आरती। आपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आपियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। अमर बंते मोक्ति बंते
पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला, भक्ति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, दर्शन दिखाने वाला, शांति पावन पापों को मिटाने वाला, दर्श कराने वाला, भक्ति गीत पावन पापों को मिटाने वाला, दर्श दिखाने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, 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 ये मधुसूदन की आरती अपनों को पाते है तारी, भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाते है तारी, अपनों को पाते है तारी, भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाते है तारी, अपनों को पाते है तारी। हरि हरि बोलिए भगवत महापुराण की। जब खंड सब मारे बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल सबका दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जब खंड सब मारे बचाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जब हमारे दिखाने वाला, को बनाने वाला, राम घनश्याम राम घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती आरती को पाते हैं तारी, भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाते हैं तारी, भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाते हैं तारी, भागवत भगवान की है आरती अपनों को पाते हैं तारी, अपनों को पाते हैं तारी, अपनों को पाते हैं तारी। बोले भगवान भगवान की जय, जय जय श्री राधे राधे। যে যার জায়গায় বসে পড়ো। হরে কৃষ্ণ, রাধেশ্যাম। বন্দে अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शक्रजातं सहगणरघुनाथं नितां सजीवा। साद्वैतं सर्वभूतं हरे जाना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री श्री राधाकृष्ण पदान सहगान ललिता शिवसुकलिता ललिता
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानेन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमो आनंद लीलावान विग्रह हेमावद्वत्सल सुंदराय तस्मै महाप्रेम रसपदय चैतन्य चंद्राय नमो नमोस्ते चैतन्य चंद्राय नमोस्ते कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते राधाकान्त नमस्ते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सनातन भक्त श्री गोपाल भट्ट दास गोपाल भट्ट এই ছয় গোসাইয়ের পরিচরণ যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরা গ্রন্থের প্রারম্ভে হরি মঙ্গলাচরণ গুরু বৈষ্ণব ভগবান তিনি শরণ এই তোর শরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন অনায়াস হয় নিজ বাঞ্ছিত পুরাণ
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गीतारि गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण जय राधे आसुन आमरा एकटु भगवानेर नाम संकीर्तन करी तारपर श्रीमद् भागवत कथा आस्वादन करब। हरे कृष्ण आमार भोकालटा एकटु बाड़िये देबेन आर एकटु भोकालटा बाड़िये देबेन। हरे कृष्ण
কৃষ্ণ হরে 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 রাম রাম জয় রাধা মাধব। একটু ভোকালটা বাড়িয়ে দেবে। জয় শ্রী রাধে, হরে কৃষ্ণ, রাধে। পরম দয়া পতিত পাবন শ্রী নিতাই গৌরের অশেষ অনুকম্পা, রাধা মাধবের অহেতুক করুণায়, অত্র অঞ্চলের ভক্তবৃন্দের সহযোগিতায় এই ঠাকুর বাড়ির শ্রী অঙ্গনে বসে যে সপ্তাহকাল ব্যাপী দিব্য ভাগবতের কথার এমন সুন্দর পরম সমাঙ্গলিক আয়োজন, সেই আয়োজনের শৃঙ্খলায় আজকে চতুর্থ দিবস। এই চতুর্থ দিবসের সান্ধ্যকালীন মাঙ্গলিক সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে আমরা শ্রবণ করব ভাগবতীয় কথা এবং কলিযুগে প্রাপ্ত দুর্লভ মনুষ্য জন্মকে সার্থক সর্বাঙ্গ সুন্দর করব, এই অভিপ্রায় নিয়ে আমরা সবাই সমাগত হয়েছি। গ্রন্থের প্রারম্ভে উপস্থিত সকল সাধুগুরু বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দ, ভক্তজন, ভক্তিমতী মা, প্রথমেই আপনাদের শ্রীচরণে ব্যাসপীঠ থেকে আমার মতো দিনাতি দিনের বৈষ্ণব পদরজ প্রার্থীর অসংখ্য কোটি দণ্ডবত প্রণাম। তৎপরে প্রণাম জানাই আমার পরম দয়াল ভগবত অভিন্ন গুরুদেবের আতুল চরণে। হে গুরুদেব, আপনি প্রসন্ন হন, কৃপা করুন। আপনার কৃপার দ্বারা যেন কিছু হরি কথা আমার মতো অজ্ঞজনের মুখে উচ্চারিত হয়। তৎপরে প্রণাম জানাই পিতামাতার আতুল চরণে, যাদের একান্ত অনুপ্রেরণা ভক্তিপথে আসার সুযোগ পেয়েছি। সেই পিতামাতার আতুল চরণে দণ্ডবত প্রণাম জানিয়ে আসুন আজকের এই মাঙ্গলিক সন্ধ্যার সন্ধিক্ষণে আমরা ভাগবতের কথা আস্বাদন করব, আপন আপন মানব জীবন ধন্য করব। তবে বাবা, যে কথা কয়েকদিন ধরেই বলে যাচ্ছি, ভগবানের প্রতি ভক্তি, ভগবানের প্রতি নিষ্ঠা, ভগবানের প্রতি ভালোবাসা। আমরা ভগবানকে ভালোবাসি, কিন্তু আমরা আমাদের নিজেদের সুখ স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসতে পারি না। কেউ কথা বলবেন না, দয়া করে করজোড়ে নিবেদন, কেউ কথা বলবেন না। আমরা ভগবানকে ভালোবাসি, কিন্তু আমাদের নিজের স্বার্থ, নিজেদের সুখ বিসর্জন দিয়ে কখনোই ভগবানকে ভালোবাসি না। কিন্তু ভগবানকে ভালোবাসতে গেলে
নিজের স্বসুখ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসতে হয়, নিজের সুখটা পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হয়। সবসময় যেন আমাদের প্রার্থনা থাকে, প্রভু তুমি যেন খুশি থাকো, তুমি যেন সুখে থাকো। তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে, তোমাকে ভক্তি করতে গিয়ে যদি আমার কিছু অঘটন ঘটে যায়, জীবনটা পর্যন্ত চলে যায়, তাতে কোনো দুঃখ নাই প্রভু, কিন্তু তুমি ভালো থাকো প্রভু, এই ভালোবাসা দরকার। আমরা শুধু আমাদের নিজেদের স্বার্থ চিন্তা করি। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু প্রত্যেক দিন দুপুরে মধ্যাহ্নে সেবা করার পর একটু বিশ্রাম নিতেন। আর সেই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর একজন সেবক ছিলেন, তার নাম ছিল গোবিন্দ। এই গোবিন্দ প্রত্যেক দিন মহাপ্রভুর চরণ সেবা করতেন, পাদ সম্মোহন করতেন। একদিন না করতে পারলে না তার আনন্দ হতো না, তার মনটা বিষাদে ভরে যেত। তাই চেষ্টা করতেন প্রত্যেকটা দিন যাতে করে মহাপ্রভুকে সুখ দেওয়া যায়। একদিন মহাপ্রভু মধ্যাহ্নে সেবা করে শুয়ে পড়েছেন। যে ঘরে শুয়েছেন সেই ঘরের একটি মাত্র দরজা। এই দরজায় ঢুকতে গেলে মহাপ্রভু এমন ভাবে শুয়েছেন যে মহাপ্রভুকে ডিঙিয়ে যেতে হবে, না হলে ঢুকতে পারা যাবে না। গোবিন্দ চিন্তা করলেন, আমি তো প্রত্যেক দিন মহাপ্রভুকে সুখ প্রদান করি, তার পাদ সম্মান করি, এতে আমার খুব আনন্দ হয় আর মহাপ্রভু খুশি হন। কিন্তু আজকে মহাপ্রভু এমন ভাবে আড়াআড়ি শুয়েছেন দরজার সামনে, ঢুকতে গেলে মহাপ্রভুকে ডিঙিয়ে ঢুকতে হবে। চিন্তা করলেন, আমি মহাপ্রভুকে ডিঙিয়ে ঢুকবো, ডিঙিয়ে যদি ঢুকি তো আমার পাপ হয়ে যাবে, আমাকে হয়তো নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হতে পারে। আবার মনে মনে চিন্তা করলেন, হোক হয় হোক, আমার যত পাপ হোক, আমার যদি নরক যন্ত্রণাও হয় তা হোক, কিন্তু মহাপ্রভুর সেবা থেকে আমি বঞ্চিত হব না, তার সেবা থেকে আমি বঞ্চিত হব না। মহাপ্রভুকে ডিঙিয়ে ঢুকে গেলেন। ঢুকে গিয়ে মহাপ্রভুর চরণ সেবা করছেন। মহাপ্রভু ঘুমিয়ে পড়েছেন। যখন মহাপ্রভু ঘুমটা ভেঙে গেল, দেখলেন গোবিন্দ পাদ সম্মোহন করছেন। গোবিন্দ, তুমি এখনো পাদ সম্মোহন করছো? আচ্ছা, তুমি সেবা করেছো তো? না প্রভু, আমার সেবা এখনো হয়নি। কি বলছো গোবিন্দ, এখনো সেবা করনি? দুপুর কখন চলে গিয়েছে, বিকাল হয়ে গিয়েছে, তুমি এখনো সেবা করনি? প্রভু, আমি কি করে বাইরে বেরিয়ে যাব? কেন? তুমি যেমন করে এসেছিলে তেমন করে বেরিয়ে যাবে। প্রভু, আসার সময় তো তোমাকে ডিঙিয়ে এসেছি, এখন ডিঙিয়ে যাবে? না প্রভু, তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে আমি পারবো না প্রভু। কেন? আসার সময় ডিঙিয়ে এসেছিলে, যাওয়ার সময় ডিঙিয়ে যেতে পারবে না? বলেন, না পারবো না প্রভু। আসার সময় এসেছিলাম তোমাকে সুখ দেওয়ার জন্য, তোমাকে খুশি করার জন্য, তোমাকে আনন্দ দেওয়ার জন্য তোমাকে ডিঙিয়েছি। তাতে যদি আমার পাপ হয়, যদি নরক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, কিন্তু এখন তোমাকে কেন ডিঙিয়ে যাব? সেবা করার জন্য, নিজের উদরপূর্তির জন্য তোমাকে ডিঙোতে আমি পারবো না প্রভু। তোমার খুশির জন্য আমি নরকে পর্যন্ত যেতে প্রস্তুত, হয় হোক পাপ, কিন্তু আমার নিজের উদরপূর্তির জন্য তোমাকে ডিঙিয়ে যেতে পারবো না প্রভু। এই হলো ভালোবাসা, এই হলো ভক্তি। প্রভু, তোমাকে ভালোবাসতে গিয়ে আমার যত কষ্ট হোক, আমার পাপ হোক, তাতে কোনো দুঃখ নেই, কিন্তু তুমি ভালো থাকো প্রভু, তুমি সুখে থেকো। এই ভালোবাসা চাই, এই ভক্তি চাই, কিন্তু আমরা করি না। আমরা ভগবানের বিগ্রহ গোপালকে রেখেছি, কিন্তু গোপালের সেবা করতে জানি না। প্রত্যেক দিন গোপালের চরণে ফুল দিই, ফুল দিতে দিতে গোপাল ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, এখনো আগের শুকনো ফুলগুলো সরায় না।
একে সেবা বলে। প্রত্যেক দিন আগের ফুলগুলো ফেলে দাও, নতুন করে ফুল দাও। প্রত্যেক দিন গোপালকে চন্দন দিতে দিতে মুখটা যে কখন ঢাকা পড়ে গেছে সেদিকেও খেয়াল নেই। শুধু তো করতে হয়ে করছি, চট করে একটু দায় সারা কাজ। চন্দন দিতে দিতে গোপালের মুখ ঢাকা পড়ে গিয়েছে। না না, প্রত্যেক দিন চন্দন মুছে দেন, নতুন করে চন্দন দেন। তো এজন্য সেবাটা আমাদের নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে, নিজের আত্মেন্দ্রিয় প্রতিবাঞ্ছা তারে বলে কাম। আজ কৃষ্ণেন্দ্র প্রতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম। নিজের ইন্দ্রিয় তৃপ্তি যেখানে হয় সেটা কাম, আর যেখানে কৃষ্ণকে সুখ দেওয়া হয় সেটা হলো প্রেম। তাই আমাদের প্রয়োজন ভগবানকে সুখ দেওয়া। হে প্রভু দয়াময়, তুমি ভালো থাকো প্রভু। তুমি যদি ভালো থাকো জগৎ ভালো থাকবে, আমি ভালো থাকবো, জগতের প্রত্যেকটা জীব ভালো থাকবে। তাই আমাদের ভালোবাসা হবে নিজের সসুখ বিসর্জন দিয়ে ভালোবাসতে হবে, তবেই না ভগবানের কৃপা পাওয়া যাবে। যাই হোক, আমাদের সৌভাগ্য আমরা এই মহামহা কার্তিক দামোদর মাসে বসে এই গুরুদেবের গৃহাঙ্গনে দিব্য সপ্তাহকাল ব্যাপী ভাগবত শ্রবণ করার সুযোগ পেয়েছি। আপনারা এর আগে 3 দিন কথা শুনেছেন, আজকে সেই শৃঙ্খলায় চতুর্থ দিবস। এই চতুর্থ দিবসের প্রথমেই আপনারা শ্রবণ করবেন গজেন্দ্র উপাখ্যান। সুখদেব গোস্বামীপাদ অনর্গল ভাগবত কথা বলছেন, আর পরীক্ষিত মহারাজ এক নিবিষ্ট চিত্তে সেই কথা শ্রবণ করছেন। সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, পরীক্ষিত জানো আমার প্রভু এত দয়ালু, এত কৃপাময় আমার প্রভু, তিনি এত ভক্তবৎসল, তাকে যে যখন ডাকে সে ছুটতে চলে আসে। এ জগতে আমার প্রভুর মতো, আমাদের ভগবানের মতো আর কেউ দয়ালু হবে না। অন্যান্য দেবদেবীদের ভালোবাসলে তারাও ভক্তকে রক্ষা করেন, কিন্তু সবসময় যে সুখ দেন তা কিন্তু নয়। কিন্তু আমাদের ভগবান শ্রী গৌরহরি, শ্রী গোবিন্দ, তাকে ভালোবাসলে সে কখনো দুঃখ দেয়, পরীক্ষা করে নেয়। কিন্তু যখনই জীব বিপদাপন্ন হয় সে ছুটতে চলে আসে। শুধু মনুষ্য জীব কেন, যদি কোনো পশু পক্ষী পর্যন্ত তার চরণে শরণ নেয় তাহলেও সে ছুটে চলে আসে তাকে রক্ষা করার জন্য। পরীক্ষিত মহারাজ বলছেন, প্রভু আপনি বলছেন পশুরা পর্যন্ত ডাকলে আমার গোবিন্দ ছুটে আসেন রক্ষা করার জন্য? বলে হ্যাঁ, শোনো তাহলে সেই কথা। ত্রিকুট পর্বত, ক্ষীরোদ সাগরের তীরে ত্রিকুট পর্বত, সেই ত্রিকুট পর্বতের পাদদেশে একটা সুন্দর সরোবর ছিল। সেই সরোবরটা বরুণ দেবের সরোবর, নাম তার ঋতুমান। সেই সরোবরে কি সুন্দর তার জল, স্বচ্ছ নীলাভ সেই জল। আর সেই সরোবরটা ছাড়িয়ে একটু ভেতরের দিকে চলে গেলে গভীর জঙ্গল, আর সেই জঙ্গলের ভেতরে একটা হাতি বাস করত। তবে হাতি একা নয়, তার দলবল, স্ত্রী পুত্র পরিবার, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলকে নিয়ে বাস করতেন। তো সেই জঙ্গলে হাতিটা নিজেকে সব থেকে বলবান বলে ঘোষণা করেছিল। সে ছিল সেখানকার মালিক। তার ভয়ে সকল হিংস্র জন্তুরা পালিয়ে গেল। এখন সকলে আনন্দে বাস করছেন। সকলের সুখ দুঃখ দেখার দায়িত্ব গজেন্দ্র হাতিটি। ওই গজেন্দ্র হাতিটি একদিন চিন্তা করলেন যে এই জঙ্গলের ভেতরে নিচু ডালগুলো চলতে গেলে গায়ে লেগে যায়, খোঁচা খেয়ে যায়, তা তার জন্য কষ্ট হয়। আমি যদি ডালগুলো ভেঙে পরিষ্কার করে দিই তাহলে আমাদের আর ঘুরতে অসুবিধা হবে না।
আমরা আনন্দে বিচরণ করতে পারবো? এই কথা চিন্তা করে সেই হাতিটি সকাল থেকে এই গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলেন। সব নিচু ডালগুলোকে ভেঙে দিচ্ছে, ভেঙে জঙ্গলটাকে পরিষ্কার করছেন। করতে করতে দুপুর হয়ে গেল। তখন তো মানে গ্রীষ্মকাল ছিল, প্রচন্ড গরম। মধ্যাহ্ন যখন হয়ে গেল, হাতিটি ক্ষুধার্ত হলেন, ক্লান্ত হলেন, প্রচন্ড জল তৃষ্ণা পেল। চিন্তা করলেন যে আমি তাহলে ওই সরোবরটা আছে না, ওই সরোবরের স্বচ্ছ জল পান করে আমার পিপাসা নিবারণ করব। মনে মনে ভাবলেন, আমি যখন সরোবরে যাব জল সেবা করতে, তাহলে আমি আমার দলবল যারা পারিষদ আছে, স্ত্রীপুত্র পরিবার আত্মীয় স্বজন সকলকে যদি ডেকে নিই, সকলে মিলে সেখানে জল পান করবো, আর একটু জল খেলিও হবে, আনন্দ হবে। গ্রীষ্মকালে কে না জলে নামতে চায়? সমস্ত তার আত্মীয় পরিজনকে ডেকে নিলেন। হাতির দলবল চলছেন সরোবরে। সরোবরে নেমে তারা আকণ্ঠ ভরে জল পান করলেন, তৃপ্ত হলেন। এবার তারা জল কেলি শুরু করেছেন। এক এক হাতি সুঁড়ে করে জল নিয়ে অপরকে ছিটিয়ে দিচ্ছে, সেও সুঁড়ে করে জল নিয়ে ওকে ছিটিয়ে দিচ্ছে। পরস্পর জল কেলি চলছে। কিন্তু এই জল কেলি হতে হতে এই যে আনন্দ, এই আনন্দের মাঝে হঠাৎ করে একটা নিরানন্দ হয়ে গেল। হঠাৎ করে নিরানন্দ হয়ে গেল। এমন এক মহা বিপদ যে এই গজেন্দ্র হাতিটির জীবনে আসবে, সে ভাবতেও পারল না। সপুষ্করে না ভীত শ্রীকরাম্বুবে নিরুপায় সংসারপয়ন্নাতগৃ রেণু করে না কলবাংশ দুর্মদ নাচষ্ট কৃচ্ছাম কি পুনজমায়া। হঠাৎ করে তার জীবনে বিপদ এসে গেল। কি না, একটা কুমির সেই জলের ভেতরে, ওই যে গজেন্দ্র হাতিটি ছিল মালিক, তার চরণে কামড় দিয়ে গভীর জলের দিকে টানতে শুরু করলো। তাহলে হাতিটি জানতো না যে তার জীবনে এত বড় বিপদ আসবে। আমাদের সংসারে এমনই হয়, আমরা খুব আনন্দে থাকি, সংসার জীবনে আমরা আনন্দে থাকি, কিন্তু এই আনন্দের মাঝখানে কখন যে নিরানন্দ আপনার জীবনে আসবে, আপনার পেছনে যে কত বড় বিপদ অপেক্ষা করছে, আপনি টেরও পাচ্ছেন না। হঠাৎ করে এক মহা বিপদে পড়ে যেতে পারেন। এমনই তো হচ্ছে জগতে। হঠাৎ করে দেখা যায় ভীষণ একটা বিপদ হয়ে গেল, বিরাট একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। আমরা মনে করি আমাদের সংসার জীবনে অনেক সুখ, অনেক আনন্দ। না, শাস্ত্র বলছে সংসার জীবনে সুখটা স্থায়ী নয়। চক্রবৎ দুঃখানিচ সুখানিচ, সুখ দুঃখটা চক্রাকারে ঘুরে। জীবনে যদি সুখ আসে, আবার দুঃখ এসে জীবনটাকে ভরে দেয়। নিরাবিল সুখ আপনি সংসারে পাবেন না। ঠিক যখন দেখবেন একটু সুখের মুখে পা দিয়েছেন, একটু সুখ দেখতে শুরু করেছেন, একটা ভীষণ বিপদ আপনার জীবনে এসে শেষ করে দেবে। তাও হাতিটি তাই হলো। একটা কোথা থেকে ভয়ঙ্কর কুমির এসে সেই জলের ভেতরে হাতির চরণ ধরে টানছে। হাতিটি চিৎকার করলেন। তার যারা সাঙ্গপাঙ্গ ছিল, তারা প্রথমে একটু চেষ্টা করলেন যদি আমাদের গজেন্দ্রকে রক্ষা করা যায়। একটু চেষ্টা করে তারা চিন্তা করলেন, না না না, আমাদের থাকা চলবে না। একটা কুমির এসে আমাদের মালিককে টানছে, না জানি জলের মধ্যে আরো কত শত কুমির আছে, যদি তারা এসে আমাদেরকে ধরে টেনে নিয়ে যায়, দরকার নেই, ও মরছে মরুক, ওর সঙ্গে সময় দিয়ে আমাদের লাভ নেই, চলো আমরা কেটে পড়ি। হাতিটি বুঝলেন এই বুঝি সংসার। যাদেরকে এত ভালোবেসেছিলাম, যাদেরকে এত আপন করেছিলাম, যাদের সুখের কথা বিধান করেছিলাম, আজকে দেখছি তারাই কেটে পড়ল। এই হচ্ছে আমাদের সংসারের অবস্থা। আমরা যাদের জন্য এত চিন্তা করি, যাদের কথা এত ভাবি, তারা সবাই একদিন আমি যখন বিপদাপন্ন হয়ে যাব, যখন মৃত্যু শয্যায় চলে যাব না, কেউ তারা ফিরে তাকাবে না। প্রথম দু একদিন বলবে, বাবা একটু জল খাও, একটু ফল নাও, ওষুধ নাও,
2-এর জায়গায় 4 হলে, 4-এর জায়গায় 10 হলে, 2 মাস হলে, তখন আস্তে আস্তে আমি সংসারের বোঝা হয়ে গেলাম। ওরা চিন্তা করে আমাদেরকে জ্বালিয়ে মারছে, কবে মরবে তবে একটু শান্তি পাই। আসলে আমাদের অবস্থা জানেন, আমরা যে সেবা করি না, সেবা করতে গেলে যে পাতে নেবুটা নেই না, নেবু, আমাদের অবস্থা সেই নেবুর মতো। আমরা যে নেবুটা নেই, ওই নেবুর রসটা নিগড়ে নেওয়ার পর নেবুটাকে কেউ পাতে রাখি না, সব নিচেই ফেলে দিই। ঠিক তেমনি করে সংসারে যতদিন আপনি নিজেকে নিংড়ে দিয়ে যেতে পারবেন, ততদিন সংসারে আপনার কদর থাকবে। যখন আপনি দিতে পারবেন না, তখন সংসার আপনাকে ভুলে যাবে, ছেড়ে দেবে। হাতিটির অবস্থা তাই হয়েছে। হাতি চিন্তা করলেন, আমার জীবনে যখন এত বড় বিপদ ঘটেছে, কেউ যখন পাশে থাকলো না, আমি শুনেছি শেষের দিনে যার নাকি কেউ থাকে না, তার বিপদ ভঞ্জন মধুসূদন, তার চরণে শরণ নিলে সে নাকি আসে। তাই হাতিটি দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে সেই বিপদ ভঞ্জন মধুসূদনের চরণে শরণ নিলেন। হে প্রভু দয়াময়, অগতির গতি, তুমি এসো প্রভু, তুমি এসো, তুমি আমাকে রক্ষা করো। Oh,
দয়াল হাতের পার করি তবে ভগবান সন্তুষ্ট হলেন। শ্রী ভগবান তিনি চিন্তা করলেন, আমার ভক্ত ডাকছে, আমি তো ভক্তির ভগবান, ভক্ত যদি এমন করে ডাকি আমি কি থাকতে পারি? শ্রী ভগবান গরুরের পিঠে চড়ে আসছেন, দূর থেকে হাতিটি লক্ষ্য করছেন, আমার প্রভু এত দয়াল, এত তার ভক্তের প্রতি ভালোবাসা, আমি এই সরোবরে দাঁড়িয়ে কতটুকু ভক্তি করতে পেরেছি, শুধু তাকে মাত্র ডেকেছি, ভক্তির প্রয়াস মাত্র করেছি, তাতেও তিনি আসছেন। সত্যি আজকে প্রমাণ হয়ে গেল, সত্যি যার কেউ থাকে না তার ভগবান থাকেন। আচ্ছা, আমার প্রভু যখন কাছে এসে দাঁড়াবে, কি দিয়ে আমি তার পুজো করব? কত ভক্ত ভগবানকে পেয়ে কত উপাচারে পুজো করে, 56 ভোগ 36 ব্যঞ্জন লাগিয়ে দেয়। দয়া করে কথা বলবেন না, পেছনে কথা বলছেন, দয়া করে কথা বলবেন না। হরে কৃষ্ণ। তো আমার প্রভু যখন সামনে এসে দাঁড়াবে, কে দিয়ে তার পুজো করব? হায় রে অভাগা, আমার ভাগ্যটাই খারাপ। সরোবরের জলের মধ্যে একটা পদ্ম ফুল দেখতে পেলেন, পদ্ম ফুলটাকে চোখের জলে ভিজিয়ে, প্রভু আমার তো দেওয়ার কিছু নেই, এই মাত্র সম্বল প্রভু তুমি গ্রহণ করো। কি আশ্চর্য, ভগবান সেই ফুলটা পড়ে যেতে দিলেন না, আকর্ষণ করে নিয়ে নিজের চরণে রেখে দিলেন। জগতের জীবকে বুঝে দিলেন, জগতের জীব জেনে নাও, আমাকে ভালোবাসতে গেলে, আমাকে ভক্তি করতে গেলে এত উপাচার লাগে না, এত সামান্য ভোগ 36 ব্যঞ্জন এত কিছু লাগে না। আমার পূজার্চনার জন্য, আমার সেবার জন্য তোমরা অনেক চিন্তা করো, এত চিন্তা করতে হবে না। তোমার মধ্যে যদি ভক্তি থাকে, সেই ভক্তি দিয়ে তুমি যদি সামান্য একটু ফল জল পুষ্প আমার চরণে দাও, আমি তাতেই খুশি, আমি তাতেই প্রসন্ন। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় ভগবান একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন অর্জুনকে। সেখানে বলেছিলেন, পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্তা প্রযচ্ছতি তদহং ভক্তা প্রভূতমস্যাপি প্রযতাত্তম। বলছেন, কোন ভক্ত যদি ভক্তি সহকারে একটু পুষ্প ফল জল এটুকু তো আমরা দিতে পারবো, এ তো আমাদের সামনে আছে, তুলসী পত্র একটু দিতে পারবো না? একটু ফল একটু পুষ্প চোখের জলে নিবেদন করে দেন, প্রভু আমার তো আর কিছু নেই, প্রভু এইটুকু আমার সব। আমার প্রভু এত কৃপা, এত এত তার করুণা, সে ছুটে এসে আপনার ওই দ্রব্যগুলো গ্রহণ করে নেয়। সে বলছেন, আমি ওই দ্রব্যগুলো প্রযত্ন খুশির সঙ্গে প্রীতির সঙ্গে গ্রহণ করি। এই হলো আমার ভগবান, এই হলো তার কৃপা। আজকে ভগবান এলেন, এসে সেই পুষ্পটাকে চরণে ঠাঁই দিলেন আর হাতিকে উদ্ধার করলেন। সে কুমিরটা যে কামড়ে রেখেছিল না, সে কুমির সমেত হাতিকে ডাঙায় তুললেন। তারপর সুদর্শন চক্রকে বললেন, যাও সুদর্শন, আমার ভক্তকে রক্ষা করো। সেই সুদর্শন চক্রটা গিয়ে কুমিরের গলাটা ছেদন করে দিল, হাতিটি রক্ষা পেল। কিন্তু
কুমিরের গলাটা ছেদন করে দেওয়ার পর কুমিরের ভেতর থেকে একটা সুন্দর পুরুষ বেরিয়ে এলো। সেই সুন্দর পুরুষটি কে? সদ্য পরমাস্বরূপদ্রিক মুক্ত দেবল সাপেন হুহু গন্ধর্ব সত্যম। সেই কুমিরটা পূর্বজন্মে দেবল নামে এক ঋষি ছিলেন। হ্যাঁ, সেই হুহু নামে গন্ধর্ব ছিলেন। সেই হুহু গন্ধর্ব একদিন দেবল ঋষির চরণে অপরাধ করেছিলেন। সেই অপরাধের কারণে কুমির জনিতে চলে গিয়েছিলেন। আজকে ভগবানের কৃপাস্পর্শে সেই কুমির জনি থেকে মুক্ত হলেন, আবার ভগবানকে প্রদক্ষিণ প্রণাম করে চলে যাচ্ছেন তার ধামে। এখন সুখদেব গোস্বামীপাদ বলছেন, দেখো পরীক্ষিত, হাতিটা ডাকলো ভগবানকে আর কুমিরটা আগে উদ্ধার হয়ে গেল। এর কারণ আছে। বলছে, শোনো, কুমিরটা কার চরণ ধরে রেখেছিল? হাতিটা আর চরণ ধরে রেখেছিল। হাতিটা পূর্বজন্মের ভক্ত ছিল, তার বিশেষ একটু অপরাধ করে ফেলেছিলেন, তাই হাতি জনিতে চলে এসেছিল। তিনি এক বিরাট ভক্ত ছিলেন। তো কুমিরটা সেই ভক্তের চরণটা ধরে রেখেছিল। গোস্বামীপাদ বলছেন, জানো পরীক্ষিত, যদি কেউ ভক্তের চরণটা ধরে রাখে না, তাহলে ভগবান তাকেই আগে রক্ষা করেন। আপনি কিছু করতে পারেন না, ভগবানকে ডাকতে পারেন না। আপনি ভক্তের চরণে আসুন, তার সেবা করুন, তার আত্মীয় করুন, তার চরণ ধুলি নেন, তাকে প্রসন্ন করুন। তাকে যদি প্রসন্ন করতে পারেন, সাধুগুরু বৈষ্ণব তাদের কৃপা যদি নিতে পারেন, ভগবানের কৃপা বেশি দূরে থাকবে না, সে আপনা আপনি কৃপা করে দেবে। তাই হাতির চরণটা, বৈষ্ণবের চরণটা ধরে রেখেছিল কুমির। কুমির আজকে উদ্ধার হয়ে চলে গেল। হাতিটাও কিন্তু হাতি থাকলো না, হাতি জন্মটা ত্যাগ করলেন, সুন্দর একটা মূর্তি নিয়ে ভগবানের পুষ্পরথে বসে ভগবানের ধাম চলে গেলেন। এই হাতিটা পূর্বজন্মে ইন্দ্রদম্ন নামে রাজা ছিলেন। ইনি একদিন রাজকার্য ত্যাগ করে নির্জনে গিয়ে ভজন করছিলেন। অগস্ত্য উনি এসে গেলেন দরবারে। রাজার বুদ্ধিটা হাতির মতো হয়ে গিয়েছে। রাজ্যে থেকে তার হরিভজনটা হলো না, রাজ্যে সকলকে নিয়ে ভজন, এটা তো কম নয়। শুধু নির্জনে চলে গিয়ে ভজন করলে কি হবে? গতকাল আপনারা শুনেছিলেন, সেই নির্জনে চলে গিয়েছিল, গতকাল না পরশু বোধ হয়, সেই ভরত রাজা চলে গেল, গিয়ে তো সেই হরিণের পাল্লায় পড়ে কি হলো? ভজনচ্যুত হয়ে গেল। শুধু নির্জনে চলে গেলে ভজন হবে কে বলে? গৃহে থেকেও ভজন করা যায়, ভক্তি করা যায়। তা সেজন্য রাজা রাজ্যে থেকে যে ভজনটা করছিল কম নয়, সবকিছু ছেড়ে নির্জনে চলে গিয়েছে ভগবানকে পাওয়ার জন্য। না না, রাজার বুদ্ধিটা জড়ের মতো হয়েছে, গজের মতো, তাই অভিশাপ দিলাম ও গজজনিতে চলে যা। রাজা অগস্ত্য মুনির চরণ ধরে বললেন, মুনিবর কৃপা করুন, আমি যেন হাতি জন্ম থেকে মুক্তি পেয়ে ভগবানের ধামে চলে যেতে পারি। তাই আজকে হাতিটা হাতিও থাকলো না। হাতিটা কুমিরের কামড় থেকে মুক্তি পেলেন, কিন্তু হাতি থাকলো না। ওই জন্ম ত্যাগ করে ভগবানের পুষ্পরথে ভগবানের ধামে চলে গেলেন। বলিয়ে ভক্তবৎসল ভগবান কি নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি 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 বল হরি বল হরি বল। এই হলো গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা। এই গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা যদি শ্রবণ করেন লাভ কি? বলছেন, এতন মহারাজ তবেরিত মায়া কৃষ্ণানুভাব গজরাজ মোক্ষণম সারগান যশস্বং কলিকলম সাপহং দুঃস্বপ্ননাশং কুরুবর্জসীর্ণতাং। বলছেন, এই গজেন্দ্র মোক্ষণ লীলা যদি কেউ শ্রবণ করে, তাহলে তার সমস্ত দুঃস্বপ্ন কলিমল নাশ হয়ে যায়। কলির মল মানে পাপ তাপ নাশ হয়ে যায়, তার যশ হয়, উন্নতি হয়, স্বর্গ পর্যন্ত সে লাভ করে, ভগবানের চরণ পর্যন্ত চলে যায়। এই হলো ভগবানের লীলা শ্রবণ করার ফল। এই লীলা শ্রবণ করে আমরা জীবনে কতটা কাজে লাগাবো জানি না, কিন্তু শ্রবণ করেই শ্রবণের লাভটা দেখুন। আমাদের দুঃস্বপ্ন নাশ হলো, কলির পাপ যা কিছু কলিমল নাশ হলো, যশ উন্নতি স্বর্গ পর্যন্ত লাভ করবেন এই কথা শ্রবণ করলে। এরপর পরবর্তী প্রসঙ্গ,
সুখদেব গোস্বামী বলছেন, পরীক্ষিত শোনো, যদি কোনো ভক্ত বৈষ্ণব যদি কাউকে কৃপা করেন, তাহলে সেই কৃপাটা গ্রহণ করা উচিত। যদি কাউকে খুশি হয়ে কোনো বৈষ্ণব কিছু দেন, তার সেই বস্তুটাকে তুচ্ছ মনে করো না। যদি তার সেই বস্তুটাকে তুচ্ছ বলে মনে করো, তাহলে ভাববে তোমার জীবনে বিপদ আছে। শোনো, তোমাকে একটা ঘটনা বলি, এই বিষয়ে একটা তোমাকে লীলা বলি, শোনো। পরীক্ষিত পরীক্ষিত বলছেন, প্রভু বলুন। শোনো পরীক্ষিত, একবার দুর্বাসা মুনি ভগবানের ধামে গিয়েছিলেন ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য। আর কৃপাময় ভগবান ভালোবেসে সেই দুর্বাসাকে একটা মালা দিয়েছিলেন, তার নিজের গলার মালা খুলে দুর্বাসাকে দিলেন ভালোবেসে। দুর্বাসা যখন ফিরে আসছেন সেই ভগবত ধাম থেকে, ফিরে আসার সময় তখন পথের মধ্যে ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলো। এই যখন ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা হলো, তখন ইন্দ্র তখন হাতির উপর চড়ে যাচ্ছে। দুর্বাসা চিন্তা করলেন, ভগবানের প্রসাদী মালা যদি ইন্দ্রকে দিই, ইন্দ্র খুশি হবে, আনন্দিত হবে। তো আমি যখন মালাটা পেয়েছি, আমি ইন্দ্রকে দিয়ে দিই। তো নিজের গলা থেকে সেই মালাটা খুলে ইন্দ্রের গলায় দিয়ে দিলেন। তো ইন্দ্রের খুশি হওয়া উচিত ছিল যে ভগবানের প্রদত্ত মালা ভক্ত গ্রহণ করেছে দুর্বাসা, সেই মালা আবার আমাকে দিল, আমার কত সৌভাগ্য। এটা ইন্দ্র বুঝতে পারল না। ইন্দ্র মালাটাকে তুচ্ছ মনে করে নিজের যে ঐরাবত হাতি ছিল গজ, তার গলায় দিয়ে দিলেন। আর হাতি কি মালার মর্ম বোঝে? হাতি সঙ্গে সঙ্গে সে মালাটাকে সুরে ঘুরে ছিঁড়ে নিয়ে পদদলিত করে দিলেন। আর দুর্বাসা মুনি সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধান্বিত হলেন, ইন্দ্র, এ তুই কি করলি? তোকে একটা এত সুন্দর মালা দিলাম, ভগবানের প্রসাদী মালা, তুই সেই মালাটা হাতিকে দিয়ে দিলি, সে পদদলিত করলো না, এটা তো ঠিক করিসনি। তার জন্য আমি তোকে অভিশাপ দিলাম, তুই শ্রীভস্ম হয়ে যাবি, শ্রীভস্ম। ইন্দ্র শ্রীভস্ম হয়ে গেলেন। তার শক্তি বল সমস্ত দিক থেকে ক্ষমতা সব হারিয়ে গেল। শুধু ইন্দ্র কেন, সেই ইন্দ্রপুরী স্বর্গরাজ্যের দেবতারা যেন হীনবল হয়ে গেলেন। দেখুন, সাধু মহাত্মার উপর অপরাধ করতে নেই, সেই অত্যাচারে সমস্ত দেবতা, ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবতাগণ যেন তাদের শক্তি কোথা থেকে ক্ষয়ে গেল, কমে গেল। এখন এই সুযোগে অসুররা তারা শক্তি বাড়িয়ে নিলেন। তারা চিন্তা করলেন, এই সুযোগে আমাদেরকে স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করতে হবে। ব্যাস, তারা তখন প্রস্তুতি নিয়ে নিলেন স্বর্গরাজ্য আক্রমণ করার। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ তারা চিন্তা করলেন কি করা যাবে। তারা তখন ভগবানের চরণে এলেন যে অগতির গতি ভগবান ছাড়া তো আমাদের কেউ রক্ষা করতে পারবে না, অতএব আমরা ভগবানের চরণে যাই। তারা তখন ভগবানের চরণে এলেন। প্রথমে তারা ভগবানের চরণে আসেননি, নিজেদের গুরুদেব বৃহস্পতির চরণে এসেছিলেন। দেবতাদের গুরুদেবের নাম হলো বৃহস্পতি। বৃহস্পতি তাদের বললেন যে দেখো, ভগবান নিশ্চয়ই তোমাদের রক্ষা করবেন, সে যেহেতু জগৎ পিতা, জগতের মালিক, তোমরা ভগবানের চরণে শরণ নাও, নিশ্চয়ই সে তোমাদের রক্ষা করবে। কিন্তু তবে তোমরা, আমিও তোমাদের সঙ্গে আছি, চলো তোমাদেরকে নিয়েই বরং ভগবানের চরণে যাই। এখন সকলকে নিয়ে ভগবানের চরণে এলেন। ভগবান বলছেন যে এখন কিন্তু তোমাদের ক্ষমতা যতদিন না বৃদ্ধি হয়, ক্ষমতা বল যতদিন না বৃদ্ধি হয়, তোমরা তো অসুরদের সঙ্গে পেরে উঠতে পারবে না। তোমরা অভিশাপগ্রস্ত হয়েছ, দুর্বাসা অভিশাপ দিয়েছে। তো এখন তোমাদের শক্তি বলে বৃদ্ধি করতে গেলে একটাই উপায় আছে, তোমাদের অমৃত সেবা করতে হবে। বলে তাহলে অমৃত পাবো কোথা থেকে? কোথা থেকে সেই অমৃত পাওয়া যাবে? বলে কেন, সমুদ্রকে মন্থন করলে সেখান থেকে অমৃত পাওয়া যাবে। প্রভু, কি করে সমুদ্রকে মন্থন করব? আপনি কৃপা করে বলে দেয়। ভগবান বলছেন চিন্তার কোনো কারণ নেই। সমুদ্রকে মন্থন করতে হবে, বাসুককে রজ্জু করতে হবে, মন্দার পর্বতকে দণ্ড করতে হবে, মন্থন দণ্ড করে যদি সেই ক্ষীর সাগরকে মন্থন করা হয়, সেই মন্থনের ফলে ক্ষীর সাগর থেকে অমৃত উঠে আসবে।
আর সেই অমৃত পান করলে কি হবে না, সেই অমৃত পানের দ্বারা তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি হবে, আর তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি হলে তোমরা অসুরদেরকে অনায়াসে পরাস্ত করতে পারবে। এই যখন বললেন তখন সমস্ত দেবতারা, বৃহস্পতিও ছিলেন গুরুদেব, সকলে মিলে ভগবানকে আবেদন করলেন, হে প্রভু, আপনি যখন কৃপা করে এই নির্দেশ দিলেন, তাহলে আমাদের এই মন্থনের পেছনে আপনি সবসময় থাকবেন। আমরা প্রতি পদে পদে বিপদাপন্ন হতে পারি, কিন্তু আপনি রক্ষা করবেন, কারণ আপনি তো অগতির গতি। আপনি যদি পাশে না থাকেন তাহলে কোনোভাবেই আমরা এই বিপদ থেকে উদ্ধার হতে পারবো না। তাই এখন সেই ভগবানের কথা মতো সমুদ্র মন্থনে সকলে প্রবৃত্ত হলেন। এই যখন সমুদ্র মন্থনে প্রবৃত্ত হলেন, মন্থন করবেন, মন্থন করার জন্য মন্থন দ্বন্দ্বটি কি বলে দিয়েছেন ভগবান, মন্দার পর্বতকে নিয়ে আসতে হবে। এখন আর ভগবান আরো একটা সুন্দর কথা বললেন যে এই মন্থন করতে গেলে তোমরা একা পারবে না, তোমাদের শক্তির দ্বারা হবে না, অসুরদেরকেও সঙ্গে নিতে হবে। দেখো, ভালো কাজ করতে গেলে শত্রু বলে ভাবলে হবে না, শত্রুকেও ডেকে নিতে হবে। তুমি যখন কোনো ভালো কাজ করবে তখন তোমার শত্রু বলে কেউ নেই, কারণ ভালো কাজটা করতে গেলে সকলের সহযোগিতায় সেই কাজটা হবে। অতএব এখানে শত্রুদেরকেও ডেকে না, তাদেরকে বলো যে এই মন্থন করলে অমৃত পাওয়া যাবে, ওরাও অমৃতের লোভে এই মন্থনে অংশগ্রহণ করবে, কারণ এত বড় একটা কাজ করতে গেলে ওদেরকেও সঙ্গে নিতে হবে। দেবতারা সেই অসুরদেরকেও ডেকে নিলেন। এখন দেবতারা অসুররা মিলে মন্থন করবেন, মন্দার পর্বতকে আনতে গেলেন, কিন্তু মন্দার পর্বত আনতে পারছেন না, এত ভারী, সকলের হাত পা ভেঙে যাচ্ছে। দেবতারা ভগবানের চরণে শরণ নিলেন, প্রভু আপনি তো বলেছিলেন প্রতি পদে পদে রক্ষা করবেন, এখন রক্ষা করুন, কৃপা করুন, মন্দার পর্বত আমরা নিয়ে যেতে পারছি না। ভগবান বললেন, চিন্তার কোনো কারণ নেই। ভগবান সেই মন্দার পর্বতকে তুলে দিলেন, তুলে গরুরের পিঠে চাপিয়ে দিলেন, গরুর সেই পর্বতকে নিয়ে এসে ক্ষীরসাগরে ফেলে দিলেন। এখন সেই দেবতা আর অসুরেরা তারা বাসুকিকে রজ্জু করে মন্থন শুরু করলেন। এই যখন মন্থন শুরু করলেন তখন সেই সমুদ্রের জলটা আন্দোলিত হতে লাগলো, প্রচন্ড দোলা খেতে লাগলো, আর সেই মন্দার পর্বতটা জলের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলো। তখন আবার সেই দেবতারা, হে প্রভু কৃপাময়, মন্থন তো ভালো করে হচ্ছে না, পর্বতটা ডুবে যাচ্ছে, তুমি রক্ষা করো। ভগবান কত কৃপাময়, কত দয়াময়, তিনি কি করলেন, তিনি একটি কুর্মের রূপ ধারণ করলেন, বিরাট এক কচ্ছপের রূপ ধারণ করলেন, মন্দার পর্বতের ভেতরে গিয়ে সেই মন্দার পর্বতকে পিঠে করে তুলে ধরলেন, যাতে করে মন্থন ভালো করে হয়। তাহলে ভগবান কত কৃপালু, কত দয়াময়। যখন ভক্ত দেখেছে বিপদাপন্ন হয়েছে, যাতে মন্থনটা ঠিক করে হয়, তার জন্য তিনি কুর্ম রূপ ধারণ করে সেই মন্দার পর্বতের নিচে পর্বতকে সুন্দর করে তুলে ধরেছেন। বলি এ ভগবানের কুর্ম রূপ ধারণ কি জয়, হরি হরি। সেই কুর্মরূপ ধারণ করে মন্থন শুরু হয়ে গেল, আর এই মন্থনের ফলে প্রথমেই উঠে এলো হলাহল বিষ। এই সমুদ্র মন্থন করতে গিয়ে প্রথমেই বিষ উঠে এলো। বিষ যখন উঠে এলো, সেই বিষের জ্বালা ছড়িয়ে পড়ছে চতুর্দিকে, সকল দেবতারা অসুররা বিষের জ্বালা সহ্য করতে পারছেন না। আর বিষ তাহলে কে গ্রহণ করবে? চিন্তা করলেন, ও আমাদের ভোলেনাথ দেবাদিদেব মহাদেব, সে কিন্তু এই কার্য করতে পারবে। তাই দেবতাগণ সকলে মিলে সেই ভোলেনাথ অর্থাৎ মহাদেবের চরণে শরণ নিলেন। হে প্রভু, হে ভোলেনাথ, আপনি কৃপা করুন, কৃপা করে আপনি এসে আমাদেরকে উদ্ধার করুন এবং আমাদের এই সমূহ বিপদ থেকে আমাদেরকে উদ্ধার করুন। এই বিষ আপনি ছাড়া কারো হজম করার ক্ষমতা নেই, অতএব কৃপা করে আপনি এই বিষ গ্রহণ করুন, আপনি আমাদের দর্শন দেন। ওম নমঃ